नमस्कार मु रंजित नमस्कार मु ज्योत्ना। आमर फैमिली मोटिवेशन चैनल को स्वागत करूँ। पुणी गोटे वीडियो पुराना वीडियो कि नुआ कथा से अर्चना मैडम और ओएसआर विषय आज आलोचना करवा कथा हूँ कि अर्चना मैडम को पुणी आउ थे जाइए मीडिया भाई मैंने भेट करने से कथा ही रखिंट आ बहुत खुशी ही से कथा से उत्तर देते एत खुशी से कही हम ना ओएसआर मतलब हूँ ल अनुसार ही पुओ को आक्सेप्ट करेंगे ल जोटा चाहिए ସେଇଟା ହିଁ କରିବେ। बाकी रहिला ल कौन दब आउ किए देखिए जितुची किए हारुची वर्तमान जहाँ चली खाली आमको देखिबार अच्छी किए जितुची आ किए हारुची आउ गणमाध्यम रे की प्रसारित होउची भाइराल होउची कि से माने दी जण जदी एखाडी रहिबे त बहुत बढ़िया हबो समस्तिकर मत रहिची आ प्राय प्रत्येक लोक ही कहू भगवान को डाकुचंदी कि से दी जण पुणी एखाडी मिसी जान देखो तो एक्चुअली से माने जदी स्वामी स्त्री हिसाब रे रहिबा को चाहुनांती ठीक अछि किंतु दी जण बापा मां हिसाब रे जदी रहिबा को चाहिबे से माने म्यूचुअल करि नेले एटा बहुत भलो हबो। कारण जेतिकी माने ओएस सर जेतिकी माने बाइट देइचंती से तांकर गोड़ चिपि दोथिले तांको डरिकी रहउथिले एते सब करूथिले एमिति कोन होला जे गोटे छोटिया छुआ को बेड ऊपर छाडी देई चाली गले एते निष्ठुर रहि पारले। निष्ठुर एइदिमे हेले जदी जदी गोटे मेडिकल छाडी के आपण जाई पारुछंती ताले आपण घरे ता सहित कोन होथुबो निष्ठुर एठी जदी एते गोटे एते एते भलो लोक केबे एते निष्ठुर निष्पत्ति केबे भी नै परिबो नै। स्ट्रक्चर हैला पर कोन हबो जानी मेडिकल ले जेते बेले अर्चना मैडम कहिले तमे तुम मां को देखिबो ना तुम पुओ को देखिबो एटा कोन कंपेयर करी हबो का सहित का तो एलिगेशन भी लगाई जंदी हो सारे कहजन मां को देखिबो ना तुम तुम पुओ को देखिबो ओइसान को कहला कथा हम जे पुओ को नै कि गेम खेलिबे आज प्रथम दिन फर्स्ट डे रु जे से गेम करचंदी तुम देखि आगे कोटा इंपोर्टेंट दबो जेटा पुओ को दबो ना ता मां को दबो एइदिमे से माइंड भी तो डिसाइड कले या पाखर रहने ये गेम कर चलिए से से पळेबे आ गोटे कथा हला आ गोटे मेन टॉपिक हला जे अर्चना मैडम चाकरी खंडे करिसेंती बोली बहुत गर्व अनुभव करंती हम तो निजे भाबंती जे मु सब किछि दुनिया रे पाइ जाई सब समय पैसा आज्ञा काम कर न थाए माने जदि सब समय पैसा काम करथांदा आपण मैरिज कर न थांदे भलो इंजीनियर भलो पैसा पाउछंती आपण लाइफ होल लाइफ आपण बैचलर रह जाई संपर्क अलग पैसा अलग अवश्य आजिकल दुनिया रे पैसा आवश्यकता बहुत रही किंतु संपर्क भी रही आपण तो निजे कहते जे ओएसआर बहुत भल बोली निज पार्टी रे आपण कहते ओएसआर आपण भूल मागनी आपण बापा मध्य हठात कहीं खराब हो गला ए पागला में आसला कोन पाई ए कथा कि आपण माने पार्टी फिटू ना फिटेले भी दिन आसीबो निश्चित आपण आपण माने फिटेबे आम मानकर आशा विश्वास आपण मानकर म्यूचुअलिटी हे जीवो पुणी आपण एखाडी रहिबे आउ पुणी जेमि आपण परिवार चलथिला ठीक से भली चलिबो। आ गोटे जिनिस से अर्चना मैडम जो बाइट देइचंती कि तांकर माने लव मैरिज होइतिला किंतु तांकर घरे एतेटा तांको एक्सेप्ट करू नथिले तांकर जो चौठी बाहाघर दिन तांकर जो जिनिस सब नै जाइतिले तांको नणंद तांको ट्रॉली फली सब फोपाडी देथिले से जो बाइट दउचंदी आ जेहेतु तांकर गोटे डेलीवरी केस रे सेठी तांको मां आसी नथिले चाहिथिले भी तांको भौणी कहि पारथांते कि मेडिकल केस अछि तू टिके छुट्टी नै घर को चलिया मां पाखकू मु मेडिकल रे रहिबी एटा भी हेई पारिथांता किंतु आपण सेटा कले नाही कारण से माने एठू जना पड़ुछि कि आपनको मां भौणी भी 1% से अर्चना को सपोर्ट करू नथिले माने तांको नणंद भाउज कि सासू बहु भीतर केबे पडू नथिला नणंद बहु सासू बहु तो भीतर न पड़े न कोन हबो ए अर्चना को मां भी आसी ना तो मां हिसाब से आसी आर्टिस्ट दरकार एमानकर पडू नथिला ठीक अछि अर्चना मैडम को मां तो रहिबा कथा आर्टिस्ट रहिबा कथा कि नै ओटे झियो जण मेडिकल ला एडमिट हेछि सिजरिंग हेछि ओटे पुओटी हेछि तांको निज मां तो रहिबा दरकार मां हिसाब रे मार कर्तव्य करिबा कथा कि नै इमान को भीतर कहा कथा पड़े नै कहा से तो तार बॉन्डिंग भलो नै खाली नाम को मात्र एमान होउछन ऑफिसर संपर्क कोन एमान बुझंती नै संपर्क कहा को कुहा जे एमान बुझंती नै एमान को पैसा सहित मतलब आउ निजर एग्रेसिव इगो ए सब नै कि माने चलंती
ଏଇଭଳିଆ ଆଗ୍ରେସିଭ ଆଉ ଇଗୋ ରଖିଲେ ସଂସାର ଭଲରେ ଚାଲିବନି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଡିଭୋର୍ସ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ, ପୁଣି ଅନୁଭବ ବର୍ଷ ପରେ ଡିଭୋର୍ସ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯିବ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଡିଭୋର୍ସର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି। ଏବେ ମାନେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯାଉଛି ଡିଭୋର୍ସ ଚାଲିଛି। ପୁଣି ସେ ଆଉ କୋଉଥିରେ ନୁହଁ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜର ମାନେ କ'ଣ ନା ଜଣେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଥୀରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର କରିଥିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଜଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିବ ସେ ତାର ସବୁ କିଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ, ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ ପରସ୍ପର କରିବେ ବୋଲି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଝିଅ ଦେଖିନଥିବ, ଝିଅକୁ ପୁଅ ଦେଖିନଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥାଏ ଯେ ଡିଭୋର୍ସର ନାଁ କହିଲେ ସେମାନେ ଥରୁଥିଲେ, ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ କେସରେ ଦେଖିଥିବେ ପୁଅ ଝିଅର ଲଭ୍ ମାନେ ପସନ୍ଦ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନଥିବେ, ଏଇ କେସରେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଡିଭୋର୍ସ ହଉଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ବର୍ଷା ଅନୁଭବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷାକୁ ବି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯୋଉ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି ଝିଅଟି ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା ମଝିରେ, ସିଏ ବି କନ୍ୟା ବେଶରେ ବସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନଥିଲେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହୋଇନଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରେମ ନିଶାଟା ଏମିତି ଥାଏ ନା, ଜଣକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବି ଜଣେ ଲୁଚିକି ଚାଲି ଯାଉଥିବ, କୋଉ ପାର୍କ ଡାକୁଥିବ, କୋଉଠି ଡାକୁଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ରୁହନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର କମିଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଟା କମିବା କଥା, ପାଖାପାଖି ରହିଲେ କମିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ହାବିଚୁଆଲ। ମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଭ୍ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟିକୁ ପାଖରେ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ସେଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ଆଉ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ମା ପ୍ରତି ତ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେଟା ରହିବ, ସେଟା କେବେ କମିବ ହିଁ ନାହିଁ। କମିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ, କମିବ ଉଚିତ ହିଁ ନୁହେଁ। ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବି ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କମି ଯାଇଥାଏ, ମ୍ୟାରେଜ ପରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ପରସ୍ପରଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଠିକ ଥାଏ, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଠିକରେ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ, ବାହାଘର କ'ଣ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ବୁଝିପାରନ୍ତି ରହିବା, ନୁହେଁ, ଏଠି ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ। ଯାଇକି ଡିଭୋର୍ସ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଠି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଗୋଟେ କହିଲା ତା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଗୋ ରଖି ମୁଁ ଗୋଟେ ତାକୁ ହିସାବ ରଖିକି କହିବି, ସେମିତି ହେଲେ ଦୁନିଆ ଚଳିବନି। ଗୋଟେ କହିଦେଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଇଗୋ ଅହଂଭାବ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ଇଗୋ ଅହଂଭାବକୁ ଛାଡିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେସରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ନଣନ୍ଦ ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା, ସିଏ ବି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଉଜ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କହୁଥିବେ, 100% କହୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକି ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛି କାହିଁକି ଭଉଣୀକି ଦଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବି କିଛି କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ବି 100% କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଥିବ, କାହିଁ ଏଟା ଦେଲୁ ସେଟା ଦେଲୁ, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଂସା କରୁଥିବେ। ଯଦି ସେଟା ଆପଣ ବରଦାସ୍ତ କଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କାହିଁକି ନୁହଁ, କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ମା ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇ ପାରିବେ ନା, ନା ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି ନା। ସେ କଥା ଓ ସାର୍ଟ ଟୋଟାଲ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବେ କରିବ, ଟୋଟାଲ ଓସାର ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଟପିକ ସେଟା ନୁହଁ, ଟପିକ ଏଠି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇର୍ଷା ହିଁ ରହୁଛି, ହିଂସା ଭାବ ରହୁଛି। ମ୍ୟୁଚୁଆଲିଟି କ'ଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ଠିକ, ସିଏ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛି ମାନେ ସିଏ ଯୋଉଟା କହିବ ଠିକ, ମୋ ଭାଇ ଚାକିରି କରିଛି ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ଠିକ। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ ଦୁନିଆ। ଜଣେ ତଳୁଆ ରହିବା ଦରକାର, ଜଣେ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଦି ଜଣ ଯଦି ସମାସ୍କନ୍ଦ ହେବେ ତାହେଲେ ଝଗଡ଼ା ଅଧିକ ଚାଲିବ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ଯୋଉଠି ମ୍ୟୁଚୁଆଲିଟିର ନାଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ନିଜର ଆଭିମାନ୍ୟ ବା ଆଭିଜାତ୍ୟର ନାଁ ରହିବ ନାହିଁ, କି ନିଜ ସଂସ୍କାରର ରହିବ ନାହିଁ, ସେଠି ଆଉ କୋଉଠି ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ହବ ନା ଆଉ କ'ଣ ହବ। ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିବ। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ସିଏ ତା ବିରୋଧରେ କହିବେ, ଶାଶୁ ବୋହୂ ବିରୋଧରେ କହିବ, ବୋହୂ ଶାଶୁ ବିରୋଧରେ କହିବ, ନଣନ୍ଦ ବିଷୟରେ ବୋହୂ କହିବ, ବୋହୂ ବିରୋଧରେ ବି ନଣନ୍ଦ କହିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସିଷ୍ଟମ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଟା ଆପେ ଆପେ ମିଳୁଛି। ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ମାତ୍ର 1 ଇୟର ହେଇଛି, ଦେଖିବା 5 ବର୍ଷ ମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବେନି। 5 ବର୍ଷ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିବାକୁ ବର୍ଷା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅନୁଭବଙ୍କର ମାନେ ଚାଲିଥିଲା ଝଗଡା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ବି ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଆସି ପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଲ ଥିବ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି। କିଛିଟା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ଆପଣ 2 ଜଣ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠୁ ମାନେ ଛାଡିକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆସିବାର ମାନେ 7 ଦିନ ବି ହେଇନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସାଲାଇନ ଫାଲାଇନ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଆସିକି ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି, କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଇଏ କରି, ସେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏ କ୍ଲାସ ଅଫିସର, ଓଏସ୍ ଅଫିସର। ସେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ
जो घटना में से बाध्य होगी डिवोर्स ये देथिबे से घटना सिक्रेट थिबो मानसिक निर्यातित होतुबे सब ठीक ठाक थिला जने गोटे पुओटे सब ठीक ठाक थिला स्त्री सब काम करछि पुओ जन्म हला पर पळै जाउ फेरा रे जाउ देखाने तापर देखिले आप डिवोर्स पाइ या माने कोन हे पाए ता माने से निर्यातित होतुबे ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାଇଟରୁ ଆମେ ଯେତିକି ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ସେମାନେ କହିଥିବେ କି ତୁ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ତୁ ବଦଳି ଯିବୁ କି ଛୁଆଟା ହେଲା ପରେ ବଦଳି ଯିବୁ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ଏମିତି ମାନେ ଇମୋସନାଲ କରିକି ରଖିବ ଛୁଆକୁ ଇଏ କରିବ ଏମିତି ସବୁ କରିକି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଇଥିବେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କଥା ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଜଣଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଜଣେ କହିବ ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ହବ ନା ସେ ତ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ କଣ ପାଇଁ କହିବେନି ପୁଅ କରିଚନ୍ତି ପୁଅ ଜନ୍ମ करचନ୍ତି 25 वर्ष 30 वर्ष पैसा देकी ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯୋଉ ଶାଶୁ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପୁଅ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ବଦଳି ଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ ହିଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା ମ୍ୟାରେଜ ଫଳ କିଏ କାହିଁକି ବଦଳିବ ସେ ନିଜ ଉପରେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ପରେ ବଦଳିବ ଏଇଠି ତ ଠିକ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଏଠି ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବାହା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିକି ଚାଲିବାର ଥିଲା ନିଜ ପସନ୍ଦର ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିକି ମିନିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ରହିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେମିତି ଘର ଆପଣ ଏତେ ଟର୍ଚର ସହିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଛୁଆ ଟିକେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା ଫାଇଲ କରିଥାନ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନବିକତା ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଏସ୍ଆର ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଟା ବି ଠିକ କଥା ଓଏସ୍ଆର ଆଉ ଟିକେ ରହି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା ଗୋଟେ ବେଡରେ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ଶୋଇଥିବ ସିଏ ସିଜରିଂ ହେଇଥିବ ସେ ଉଠି ପାରୁନଥିବ ଠିକ ସେ ବସି ପାରୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଶୋଇଥିବେ ସେ କେସରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ 10 ମିନିଟ ବି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡିକି ଆସି ହବ ନାହିଁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଏତିକି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଭିଡିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ଆଉ ଆମ କଥାକୁ କେତେ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ସେ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓରେ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର